Welcome to DRTSPR. So this is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to Paduri Srinivas Reddy Garu. He is advocate, engineer, and he has done his MBA also. So he is market economist also, I will say. And he is the protagonist of humanism. Yes, by proudly saying we are Hindus. There is no dearth and we don't indulge in any tamashas. That is very hurtful if it proves otherwise for all of them. That is the reason why we say we are born Hindu, we are proud to be Hindus, and India is a great cultural diversified country wherein Hindus are in majority. And that is a different story how well, whether it was UPA or NDA, have been managing these majority sentiments. That is a different story altogether. Still after freedom, Hindus' temples are in the government clutches. Whether it is UPA or NDA, Mr. Modi, Amit Shah, RSS backed. Still, temples are being governed and controlled by government wherein mosques and churches are not. I'm very clearly stating because Hindu is paying three taxes: direct income tax, indirect GST, and temple tax. Many people approach us to fund. When we say we want everything in white, you share it either through Google Pay or Phone Pay or through bank transfers. They go away and they put that amount in hundis, our temple hundis, temple collection boxes. So like that, such huge amounts are there for many temples, right from Venkateshwara Swami, Tirupati Tirumala temple. Then once in year, we go for Ayyappa Diksha and then on a yatra and darshanam, Shabarimala temple. Likewise, many temples in southern India, and you have seen Ayodhya and then Chardham, many unforeseen temples. You might have not even heard Shirdi Sai Baba, whether some Hindu organizations like it or not, but being flocked by Hindu community only. It has to be borne in mind. When we go there, we pay rituals. Mind you, Mr. Modi, Amit Shah, Mr. Pawan Kalyan, whom you are trying to take Sanatana Dharma, these channels have been propagating free Hindu temples from government clutches. Why are you not doing, Mr. Pawan Kalyan? Being a deputy chief minister, why are you interfering in the temple affairs? Likewise, Chandrababu Naidu. Likewise, everyone, instead of freeing the temples, allowing that dharma to take over, the indulgence has created political ripples. The Supreme Court today's order is very clear. Keep God away from politics. And Hindus are paying. See, the irony, Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Pawan Kalyan, Mr. Amit Shah and Mr. Modi, Hindus are being made to pay to visit the God if they want Shigra Darshanam. So the discrimination is there. So you have grossly divided the society, Mr. Amit Shah, Modi, Mr. Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan. You try to blame UPA against Hindus. They support minorities. And what are you doing? Why are you trying to make me to pay for a darshanam and for a good accommodation? It is a shame. Discrimination continues with haves and have-nots. You have clearly destroyed it. We thought after garnering majority votes, you will change the course, relieve temples from the government clutches, allow Hindus to rule their own temples as we fought for Telangana, wherein they will make decisions for darshanam, for sevas, for accommodation, and then for social works like Christian missionaries. They set up colleges, hospitals. You have seen even Muslims, what they are doing. They improve. Go on constructing mosques. You come to Old City, I'll show. Mr. Modi, you have been funding OICs. What they have done? Benamis everywhere, mosques, and they are buying health tree. No Hindu is buying in Santosh Nagar Kalyan. This is a proof. And how Hindu is not able to buy, how Muslim is going to buy. God bless them. We are not against any religion, mind you. But how our own people have created this sort of distortions, paving way for unnecessary things happening with that too. We pay and get the laddu. Laddu prasadam of Tirumala. It is world famous. You have played with that. I have done a show before. I said to divert attention from Budameru, Vijayawada. Today you see in Vijayawada, all the national media,
Prime Minister Modi, come there. Even you are part of NDA government headed by Chandrababu Naidu. People are protesting on the streets in Vijayawada because they have been not cared after Budameru flooding. Even 1964 the same now. And then 6 guarantees also to divert attention if they are adopting the sentiments of Hindus. That is very sad and very bad. That is why that day I have demanded whoever has played with Hindus' emotions, traditions, they should be dealt severely with law and they should be exterminated from Hindu community. మేము ఆ రోజే చెప్పాం హిందూ దీని నుంచి బహిష్కరణ చేయాలి. ఎవరు తప్పు చేసినా మనం వీరు వారు కాదు. డబ్బులు ఇచ్చి మనం దర్శనం చేస్తాం, డబ్బులు ఇచ్చి అకామిడేషన్, డబ్బులు ఇచ్చి ప్రసాదం కొనుక్కుంటాం. అటువంటి ప్రసాదంపై ఆ రోజు విజయవాడ ఫ్లడ్స్ ఏవైతే వరదలు ముంపెత్తినావో 6 గ్యారెంటీలు దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికే చేసినారా? ఈక్వల్లీ ఎలక్షన్స్ హర్యానాలో, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లోనే ఉండే కాబట్టి ఈ విధంగా అయోధ్య పండుతలేదు కాబట్టి now Ayodhya is not working, so they indulge in trying to garner votes, as everyone now doubts after Supreme Court starts questioning. What Supreme Court has questioned, let me hear from my advocate friend Srinivas Reddy garu. Let him, then after that I will show you many things. Sir, please. Yeah, ఇవాళ సుప్రీం కోర్టు ఒక 5 పిటిషన్స్, అందులో 3 పిటిషన్స్ ని విన్నది. They have heard for almost an hour. And then around 2 o'clock, the whole world came to know through various social media and also mainstream media. I rely on my sources like Live Law and Bar and Bench, the apps plus ఏదైతే వాళ్ళ వెబ్సైట్స్, అందులో నుంచి మీకు కోట్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు 2 o'clock అప్లోడ్ చేశారు. దే హ్యావ్ అప్లోడెడ్ వాట్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ హ్యాపెండ్ అండ్ మినిట్ టు మినిట్. ఇప్పుడు హలో యా, సో ఒక బార్ అండ్ బెంచ్ వాళ్ళు టైటిల్ ఏం పెట్టారు అంటే తిరుపతి లడ్డు కాంట్రవర్సీ, Supreme Court slams CM Naidu, says no conclusive proof yet. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has recently claimed that the previous regime of YSRCP used substantive ghee containing animal fat to be prepared to prepare the laddus. అని ఆ ఎలిగేషన్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు చేశారు. దాని మీద ఇవాళ సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ మండే గ్రిల్డ్ చంద్రబాబు, ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఫర్ ప్రిమేచ్యూర్లీ గోయింగ్ పబ్లిక్ విత్ ద క్లెయిమ్ దట్ ప్రీవియస్ రిజిమ్ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ యూజ్ సబ్స్టాన్షియల్ ఘీ కంటైనింగ్ యానిమల్ ఫ్యాట్ టు ప్రిపేర్ లడ్డూస్ ఎట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర టెంపుల్ ఇన్ తిరుపతి. ఇది ఎవరు చెప్పారు? ఎవిడెన్స్ లేకుండా చంద్రబాబు గారు మాట్లాడారు అని ఏ బెంచ్ ఆఫ్ జస్టిసెస్ ఆర్బి గవాయ్ అండ్ కేఆర్ విశ్వనాథ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే చంద్రబాబు గారి దగ్గర కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ లేకుండా ఇలాంటి బేస్లెస్ ఎలిగేషన్స్ మీరు ఒక బాధ్యతతో ఉన్న పదవిలో ఉంటూ రాజ్యాంగం పదవిలో ఉంటూ ఎలా చేస్తారు అని వారి యొక్క అడ్వకేట్ వారికి బెయిల్ ఇప్పించారు కదా సిద్ధార్థ లూథర్ గారు, వారు టీటీడీ తరపున తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపున అపియర్ అయ్యారు. ఎందుకంటే నోటీసులు వాళ్ళకి వెళ్ళాయి ఈ పిటిషన్స్ వేస్తే. అసలు మీరు అలాంటి కలుషితమైన గీని మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారా, రెండోది అది వాడారా, ఇలాంటి పర్టినెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు, మాకు అలాంటి ఏమన్నా వస్తే మేము వాపస్ పంపిస్తాము, కానీ ఎట్టి పరిస్థితిలో దాన్ని లోపలికి తీసుకొచ్చి వాడేది లేదు అని చెప్పారు. అలాంటప్పుడు సరే ఈ పంపించారు, మీకు ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది, అలాంటప్పుడు మీరు మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ ఎందుకు తీసుకోలేదు? ఒక సామాన్య మానవుడే సెకండ్ ఒపీనియన్, థర్డ్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాడు, మీరు ఎందుకు ఒపీనియన్స్ తీసుకోలేదు అని ఇలాంటి పర్టినెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉన్నారు. ఇవాళ అల్టిమేట్గా ఏం చెప్పింది, వాళ్ళు 1 గంట వాదనలు విన్నాక క్లియర్గా గాడ్ షుడ్ బి కెప్ట్ అవే ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్. సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది
మీ రాజకీయాలు ఇంకెక్కడైనా చేసుకోండి, కానీ ఇలా హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతినే స్టేట్మెంట్స్, అది కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రి, మీరు మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. సరే, మీకు ఎవరో చెప్పి ఉంటారు, ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు ఎవరో చెప్పి ఉంటారు, కానీ మీరు ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ చేసుకోకుండా గత ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా బ్లేమ్ చేస్తారు? సో ఇక్కడ మీరు పాలిటిక్స్ ఆడుతున్నారు. సరే, అది బానే ఉంది, మీ చంద్రబాబు నాయుడు వర్సెస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బానే ఉంది, కానీ కోట్లాది మంది మనోభావాల్ని దెబ్బతీయటానికి మీరు అధికారం మీకు ఎవరిచ్చారు అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్స్ లేవు, సైలెంట్ అయిపోయారు. సో ఇవాళ జరిగిన వాదన ఇది. సరే, దాని తర్వాత ఏం చేద్దాము అంటే, ఓకే, ఇప్పుడు సిట్టు వేశారు. ఈ సిట్టు కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వము వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటిది, వాళ్ళు ఏమన్నా ఏజెన్సీస్ని పెట్టి విచారిస్తారా అంటే, అక్కడ ఉన్న అటార్నీ జనరల్, సొలిసిటర్ జనరల్ వారు నాకు సోమవారం 3వ తారీఖు మాత్రమే టైం ఇవ్వండి, నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి చేస్తుంది, ఎట్లా చేస్తుంది, ఏ స్వయం ప్రతిపదిక ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీస్ తోటి మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేపిస్తాము, ఎట్లా చేపిస్తామా లేదా ఏంటిది అనేది మేము కోర్టుకి విన్నపిస్తాము అని చెప్పి 3వ తారీఖుకి ఉన్నది. ఇప్పుడు 3వ తారీఖు నాడు అసలైన ఉన్నది అన్నట్టు. ఇప్పుడు అసలు ఈ సిట్టు ఇప్పుడు చేసేదాన్ని ఆపేస్తారా, కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంటాదా, లేదా సుప్రీంకోర్టు మానిటర్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బై సిట్టింగ్ అంటే రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి తోటి చేపిస్తారా అనేది మనకి 3వ తారీఖు నాడు తేలుతుంది. అయితే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు ఫస్ట్ పిటిషన్ వేశారు, దాని తర్వాత ఫాలోడ్ బై వైవి సుబ్బారెడ్డి అని మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు వేశారు. ఇది ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ లైవ్ లా. వి ఎక్స్పెక్ట్ ది గాడ్స్ టు బి కెప్ట్ అవే ఫ్రమ్ ది పాలిటిక్స్, ది కోర్ట్ అబ్జర్వ్డ్. దేవుళ్ళు దేవతలను రాజకీయాల నుంచి దూరము పెట్టాలా అనేది ఒక దీనిగా సుప్రీంకోర్టు మొదలైంది. జస్ట్ నేను ఇక్కడ చిన్న ప్లే The Supreme Court on Monday, September 30th, criticized the Chief Minister of Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu for making public allegations about the use of adulterated ghee for the preparation of laddus offered as prasadam at the Tirumala Tirupati temple. The court questioned the propriety of the Chief Minister making such statements when the matter was under investigation. The bench also orally observed that the lab report prima facie indicated that it was the rejected ghee samples which were subjected to the test. A bench of Justices B.R. Gawai and K.V. Vishwanathan was hearing a batch of petitions seeking court-monitored investigation into the controversy relating to Tirupati laddus. The court asked Solicitor General of India Tushar Mehta to seek instructions from the central government on whether a central investigation is required and posted the matter to Thursday. After an hour-long hearing, the bench observed in its order as follows. The petition pertains to sentiments affecting crores of people living in the entire world. The Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh had gone in public making a statement that the animal fat was being used to make Tirupati laddus under the previous regime. However, some press reports also show that the Chief Executive Officer of the Tirupati Tirumala Devasthanam had also made a statement that such an adulterated ghee was never used. The petitions have been filed seeking various prayers including an independent inquiry and directions for regulating the affairs of the religion. Yeah. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వాజ్ ఆల్సో ది ప్రైమ్ పిటిషనర్. మీరు తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్, ఒక్కసారి ఇది సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి చెప్తాను. సబ్మిటెడ్ దట్ ది స్టేట్మెంట్ మేడ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు మేక్స్ ఎ ఫ్యాక్చువల్ అసర్షన్ దట్ ది ghee used for making the laddus was contaminated. However, the CM statements were controverted by the executive officer of the TTD who said that such ghee was never used. Rao said, when such statements are made by persons holding responsible posts without adequate material, they have far-reaching ramifications and can vitiate harmony. Ideally, one would have expected, especially those who are occupying high positions, to be more responsible and verify the facts before making categorical assertions. The CM made a statement which is controverted by the TTD official. So the matter needs some supervision, Rao said. He is the advocate on behalf of Subramania Swami. If there is a question mark on the deity's prasadam, then it has to be examined. Now, with that statement made by the CM, can they have a free and fair inquiry by the sit instituted by Andhra Pradesh government? Easy. So, idokati. Yeah, sir, చెప్పండి సార్ మీరు. అదే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే, ఇది తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూసింది అనేది సామెత.
చంద్రబాబు గారికి సంహౌ ఏమైందో ఏంటో తెలియదు. ఆ డైవర్సిటీ పాలిటిక్సా, లేకుంటే అతను మిజరబుల్లీ 100 days లో ఫెయిల్ అయ్యాడా, లేకుంటే నిజంగానే అతనికి వాస్తవాలు చెప్తే ప్రపంచానికి చెప్పాలి ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అనుకొని ఆవేశపడి చెప్పాడో తెలియదు. కానీ ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు క్లియర్గా చెప్పింది ఏమని, ప్రైమా ఫేసియా there is no concrete proof that the ghee contained animal fat was used. ఎందుకంటే మీరే చెప్పారు, ఈఓ గారు, టీటీడీ ఈఓ హ్యాస్ టోల్డ్ మేము అలాంటిది ఏమి యూజ్ చేయలేదండి అని. సో అక్కడ కాకుండా ఇవాళ అంత వాదనలు విన్నాక ఈ పిటిషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఏముంది ఇదంతా ఇచ్చినాక ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చిండ్రు ఏమని, వీఆర్ ఆఫ్ ద ప్రైమా ఫేసియా వ్యూ దట్ వెన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాజ్ ఆర్డర్డ్ it was not appropriate for a high constitutional functionary go public with the information. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్లస్ డిప్యూటీ సీఎం ఇంకా వాళ్ళ మంత్రులు వీళ్ళంతా కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్, ప్లస్ ఇంకా వేరే పబ్లిక్ ఎలక్టెడ్ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు లా మేకర్స్ అంటాం. వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా, ఫస్ట్ ఉంటే అది క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి, అది ఫాల్సా కరెక్టా అని. ఏమి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ చేయకుండా ఇది పాలిటిక్స్ కాదు, ఇది దిస్ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్, ఫెయిత్ అండ్ ప్రసాదం ఆఫ్ ఏ కలియుగ భగవాన్. ఇలాంటివి మీరు పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఎలా మీరు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు? ఒకటి, మీరు ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేసుకోలేదు. రెండోది, మీరు ఎంక్వైరీ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ చేసినాక మీరు ఎట్లా జడ్జిమెంట్ పాస్ చేస్తారు? అంటే మీరే ఎంక్వైరీ చేస్తారు, వారికి మీరే జడ్జిమెంట్ ఈ విధంగా రాయమని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పినట్టు ఉన్నది అని చెప్పి ఇప్పుడు కోర్టులో సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి గారు ప్లస్ అందరూ చెప్పేది అదే. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నాకు తెలిసి సుప్రీంకోర్టు 3వ తారీఖు నాడు సిట్ని తప్పించి ఐ థింక్ దే విల్ గో ఫర్ ఏ సుప్రీంకోర్టు మానిటర్డ్ court monitored investigation by a Supreme Court retired judge. Maybe he may be a pure Hindu, but again he will go as per the documentary evidence. Okay. What happened right. And tenders ఎలా పిలిచారు, ఎవరు L1, ఆ ప్రైజ్ ఏంటిది, తర్వాత ఎవరికి శాంపుల్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేశారు. See, this is all a routine procedure. అసలు యాక్చువల్ గా రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఎస్సీ ఆస్ ది ఏపీ ది ల్యాబ్ రిపోర్ట్ వాజ్ అన్క్లియర్. ఫస్ట్ పాయింట్, వితౌట్ ప్రూఫ్ దట్ అడల్టరేటెడ్ ఘీ వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ది లడ్డూస్, వై డిడ్ యూ రష్ టు ది ప్రెస్? రెండో ప్రశ్న ముఖ్యమంత్రికి సుప్రీంకోర్టు వేసింది. వెన్ ది రిపోర్ట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ జులై, రిపోర్ట్ జులైలో రిలీజ్ అయితే వై ఆర్ యూ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ నౌ? అంటే ఇక్కడ ఎన్నికలు అవుతున్నాయి కదా, అక్కడ కేంద్రంలో బీజేపీ కూటమితో ఉన్నాడు, మళ్ళీ వాళ్ళకు అక్కడ సహాయం చేసినట్టు అవుతుంది ఈ హిందుత్వ ఓట్లు అని, అదొకటి ఆలోచన ఉందా? లేక ఇక్కడ బుడమనేరులో విజయవాడలో చాలా మంది కొట్టుకుపోయారు 6 స్కీములు, అది తర్వాత కానీ బుడమనేరు మొత్తం కొట్టుకుపోయి విజయవాడ అతలాకుతలమైంది. సో ఒకటే దెబ్బకు 2 పిట్టలు అన్నట్టు ఆ విధంగా ఏమైనా పోయినారంటారా మీకు రాజకీయ అనుభవంలో? ఈ ప్రశ్నకు మీరు జవాబు చెప్పండి. దానికి ముందు ఒక ఎవిడెన్స్ కూడా నేను మళ్ళీ ఒకటిసారి మీరు ప్లే చేస్తాను, ఎందుకంటే నేషనల్ మీడియా మనం ప్లే చేయాలి కాబట్టి. అదే ఇప్పుడు ఇదొకటి ప్లే చేసి fat used to make laddus in Tirupati. The answer is no, and we are not the ones saying it. The temple authorities themselves are. The ghee in question was delivered by a Tamil Nadu dairy. They shipped 10 containers to Tirupati. 4 of these containers were rejected by the temple. Why? Because they failed the quality test. Afterwards, these failed samples were sent to a lab, and that lab report is now going viral. So let me repeat, the adulterated ghee was not used to make the laddus. It was rejected by the temple. So the second question, these ghee shipments were delivered in the month of July when Jagan Reddy was not chief minister. Chandrababu Naidu had taken over, so it's too early to start assigning blame. Is there a political angle to this? Chandrababu Naidu has used religion in the past to attack Jagan Reddy. You see, Jagan Mohan Reddy is a Christian. In 2021, he called Jagan a Christian CM. Could this laddu claim be an extension of that politics? We are bringing you the facts. First of all, was animal fat used to make laddus in Tirupati? The answer is no, and we are not the... So already it is there in the public domain. మనం చెప్పాల్సింది కూడా ఎక్కువ ఏం లేదు. From laddu to tallow, BJP's double standards on cattle politics. ఇక్కడ చూడండి,
Beef tallow is one of the 14 adulterants mentioned in the Center for Analysis and Learning in Livestock and Foods (CAF) laboratory report, which tested samples of the Tirumala ghee. The report, however, clarifies two important points. One, that there are chances of false positives, and two, that beef tallow or fish oil, palm oil, rapeseed, palm oil, or linseed oil, among others, could potentially not conclusively be one of the adulterants. The lack of certainty did not prevent TDP, BJP, or Janasena chief and Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan from crying horse. The denial of science is one thing, but the political rhetoric contributes to one of more harm. It masks the history of meat and tallow trade in India. The TDP and Janasena chief Salai, the BJP, was the party that permitted the export of beef tallow in 2014, 7 months after Narendra Modi took the reins as Prime Minister. Can you deny BJP, RSS, Deputy CM beef tallow nu ఎగుమతి చేయడానికి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 7 నెలలకు 2014లోనే ఆయన అఫీషియల్ గా అధికారికంగా అనుమతులు ఇచ్చారు. Official permissions were being given by Mr. PM Narendra Modi government in 2014. Now you are crying horse about beef tallow. మళ్ళీ ఇప్పుడు బీఫ్ ను పెద్ద ఎత్తున అబెటైర్స్ లో గొడ్డు మాంసం అంటాం మనం. దాని వెనకాల ఎవరున్నారు? దాని నుంచి డబ్బులు బీజేపీకి మిగతా పార్టీలకు రాలేదా? Did they not contribute? All those abattoirs indulging in beef meat trade, did not they provide money to BJP through electoral bonds? This is a big exposure on your screen. So say, and what he has said, that also I'll play before I go to see what he has been saying. మేము డిఫెండ్ చేసుకోలేము. కనీసం మీకు కోపం కూడా లేకపోతే మేము ఏం చేస్తాం? కనీసం మీకు కోపం కూడా లేకపోతే ఇది రెచ్చగొట్టడం ఏంటండి? ఉప ముఖ్యమంత్రి రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసినాడు. ఇది కూడా ఒక ఆన్సర్ సార్. రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు లేటెస్ట్ వీడియో ఉంది. లాస్ట్ ఏమంటాడు? కలిసింది, అది ఎక్కడ కలిసిందో నాకు తెలియదు అంటాడు, కానీ కలిసింది అంటాడు. ఏం చేస్తాం? ఆంధ్ర అనే భావన లేదు ఆంధ్ర వాళ్ళకి. ఎప్పుడు ఆంధ్ర భావన వస్తో తెలియదు. నా కులం ప్రాతిపాదిక సరే కొంతకాలం వరకు జరిగింది. 2019 తర్వాత కులం కూడా పోయింది. ఇప్పుడు సొంత కులాన్ని కూడా వెనకేసుకురావట్ల. ఆంధ్ర భావన ఎలాగో లేదు. కనీసం కుల భావన తెచ్చుకుని బాగు చేయండి రాష్ట్రాన్ని. నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా అవుతున్నారు. నా కులం ఉంది, నాకెక్కడ మతం ఉంది. నా కులం ఉంది, నాకెక్కడ మతం ఉంది. నా కూతురు క్రిస్టియన్ అబ్బా, నా కూతురు క్రిస్టియన్. నా కూతురు తల్లి తన మతాచారం ప్రకారం నా కూతుర్ని క్రిస్టియన్ ఆర్థడాక్స్ చర్చ్ లో బాప్టైజ్ చేయిస్తానంటే సంతోషంగా చేయించమని. మా నాన్న ఎలాంటి వాడంటే, మా నాయనమ్మ దీపారాధన వెలిగిస్తే దీపారాధన సిగరెట్ వెలిగించిన దేవుడు లేడు దెయ్యం లేదనే వ్యక్తి మా నాన్న. ఇది ఆడేది కొద్దిమంది రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది ఆడేది కూడా హిందువులే. అసలు ఇలాంటి గొడవలు పెట్టింది హిందూ నాయకులు తప్ప మిగతా నాయకులు చేయరు. అసలు అదొకటి రాదు వాళ్ళకి. అసలు ఇలాంటి గొడవలు పెట్టింది హిందూ నాయకులు తప్ప మిగతా నాయకులు చేయరు. అసలు అదొకటి రాదు వాళ్ళకి. నిజంగా మన ఈ మధ్యన గోమాంసం గురించి లేదంటే బీఫ్ గురించి ఇంత గొడవ జరుగుతూ ఉంటే నాకు అనిపించింది, బీఫ్ తినాలి అంటే మేము తిని ముందుకెళ్తాం తప్ప దాన్ని వేరేలా చేసుకోనండి. అంటే తిండి ఏది తిన్నామని కాదు, నిజంగా మరి తిండి శాకాహారమే తింటే అందరూ గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతారంటే మరి గుజరాత్ లో గోద్రా ఘటన ఎందుకు జరిగింది? నాకు ఎందుకు జీసస్ క్రైస్ట్ ఇష్టమో చెప్తాను. ఒకసారి ఇక్కడ నా డైరీలో రాసుకున్నాను. కొడుకు నా పెద్ద కొడుకు పడిపోయాడు. వాడు ఇంత వయసు పరిగెట్ట పడిపోతే వాడు మోకాళ్ళకి రక్తం వచ్చింది. వస్తే నాకు మోకాళ్ళు నొప్పి వచ్చేసింది. అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది మేరీ మాత గుర్తొచ్చింది. నాకు ఇష్టమైన ఎర్నెస్టో చె గెవేరా పుట్టినరోజు. రాజకీయ స్ఫూర్తిని, పోరాట స్ఫూర్తిని తెలియజేసిన మహానుభావుల్లో ఎర్నెస్టో చె గెవేరా అతను నాకు స్ఫూర్తి. మీరు చెప్పిన నా గడ్డం పెంచుకుంటే నాకు నిజంగా ఆనందిస్తుంది. నిజంగా ఇది మనస్ఫూర్తిగా పెట్టుకున్నాను. ఇది నాకు ఇష్టంతో పెట్టుకున్నాను. జై భీమ్ అనే పదం ప్రతి ఒక్కరూ సమానం అని చెప్పేది ఆ జై భీమ్ అనే నినాదం. జై భీమ్ అనే నినాదాన్ని స్ఫూర్తిగా నాకు వ్యక్తిగతంగా రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నుంచి, సినిమాలోకి రాకముందు నుంచి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలు అర్థం చేసుకున్న వాడిని, చదివిన వాడిని, ఈ సోషల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ని ఇవన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్లిన మహానుభావులు. సనాతన ధర్మ రక్షణ బోర్డ్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డే. ప్రతిసారి కూర్చోబెట్టి మేము డిఫెండ్ చేసుకోలేము. కనీసం మీకు కోపం కూడా లేకపోతే మేము ఏం చేస్తాం? కోపం వస్తుంది మహానుభావ. అందు గురించి చూపిస్తున్నాం నాయన పవన్ కళ్యాణ్. ఎన్ని అవతారాలు. సినిమా అయిపోయింది రాజకీయం. సేవాభావం ఈరోజు ఒక మాయలాగా అయిపోయింది. సినిమా నటించి మాయమైతాం కదా, మొత్తం మాయాలోకం. సో సేవాభావం రాజకీయాన్ని మాయ చేసేస్తా ఉన్నారు. తప్పండి, అది తప్పు, చాలా తప్పు. ఇక్కడ ఒకటి పాయింట్ చేసి మీకు చెప్తాను సరిగా. తరఫరా జరగడం మొదలుపెట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అయిన తర్వాత. సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా 1 రోజు 2 రోజుల్లోనే టీటీడీఈఓగా కొత్త వ్యక్తి నియమించిన నేపథ్యంలో
ఆ కొత్త వ్యక్తి ఈఓ పర్యవేక్షణలో టీటీడీకి సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ టైంలో అడల్ట్రేషన్ జరిగినా ఇంకేదైనా ప్రచారం జరిగినా బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఒక్క చుక్క నెయ్యి కూడా సప్లై చేయని ఏఆర్ ఫుడ్స్, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మాత్రమే సప్లైయింగ్ మొదలుపెట్టిన ఏఆర్ ఫుడ్స్, అసలు ఆ సమయంలో ఈ ఫుడ్స్ అనేది ఒక లీటర్, ఒక చుక్క గీని కూడా సప్లై చేయనప్పుడు వీళ్ళ సప్లై కారణంగానే గతంలో మొత్తం పోయింది అని ఎలా చెప్పగలుగుతారు? పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇప్పుడు ఏం జరిగినా, ఇప్పుడు కలిపినా, కలపకపోయినా, వాడినా, వాడకపోయినా, ఏం జరిగినా కొత్తగా మీరు నియమించిన ఈఓ ఆధ్వర్యంలోని మీ ప్రభుత్వంలో జరిగింది కాబట్టి మీది ఎందుకు బాధ్యత కాదు? ఏఆర్ ఫుడ్స్ కి టెండర్ ఇచ్చిన ప్రక్రియలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అండర్లో జరిగింది తప్ప అప్పుడు ప్రభుత్వం అండర్లో జరగలేదు. ఆ ప్రభుత్వాన్ని వెనకేసుకొని రావడానికి ఇంకేదరికో చెప్పట్లేదు, అది వాస్తవం కదా, కనపడుతుంది, డేట్స్ కనపడుతున్నాయి. మార్చ్ 16th షెడ్యూల్ వచ్చింది. సో అప్పటికి షెడ్యూల్ టెండర్ ఖరారైంది, మేలో సప్లైంగ్ స్టార్ట్ అయింది జూన్ 12th. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో నెయ్యి సరఫరా జరగడం మొదలుపెట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అయిన తర్వాత. సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా 1 రోజు 2 రోజుల్లోనే టీటీడీ ఈఓగా కొత్త వ్యక్తిని నియమించిన నేపథ్యంలో ఆ కొత్త వ్యక్తి ఈఓ పర్యవేక్షణలో టీటీడీకి సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ టైంలో అడల్ట్రేషన్ జరిగినా ఇంకేదైనా ప్రచారం జరిగినా బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి, ఎందుకంటే అన్ని ఆధారాలు చూపిస్తా ఉన్నాడు. అయ్యో ఇది మన ఎన్టీఆర్ ది ప్లే చేస్తే మళ్ళీ మనం ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు తిట్టింది ఇది చూడండి. ఆ కాలంలో అమిత్ షా పై దాడి చేసిండ్రు టీడీపీ, అమిత్ షా పై. మరి బీజేపీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు దాని గురించి? టీడీపీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు? జనసేన వాళ్ళు కార్యకర్త రాళ్లతో దాడి చేశారు. అన్ని చూపిస్తా ఉన్నాను, గతం మర్చిపోయినారు కాబట్టి. ఇక్కడ చూడండి, ఈవో పోస్ట్ ఇన్ ఇస్ రెజిమ్, ఇది మొత్తం చూడండి. అంటే టేస్ట్ అనేది మనకు తెలిసిందే, కానీ అరోమా అనేది మనకి కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, క్వాలిటీ లేకపోతే మేము మీ మీద చర్యలు తీసుకుంటామని అందరి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఒక్కొక్కరు మాట్లాడి చెప్పిన తర్వాత కొంతమంది ఇంప్రూవ్ చేశారు. ఆ శాంపుల్లో అడల్టరేషన్ ఉందని తెలియదు. ఏం అడల్టరేషన్ ఉందంటే వెజిటబుల్ ఫ్యాట్స్ అంటే మనకి వనస్పతి అంటాం కదా, వెజిటబుల్ ఘీ ఆర్ వనస్పతి ఆర్ వాట్ ఎవర్, అది కలిసిందని తెలిసింది. ఆ సప్లయర్ కి బ్లాక్ లిస్ట్ చేయడానికి షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ టెండర్ ట్యాంకర్స్ కూడా 2 ట్యాంకర్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 ట్యాంకర్స్ కూడా రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం. ఇప్పుడు చూడండి సార్, ఇది 23/7/2024 ఈవో, తిరుమల ఈవో, ఆయన క్లియర్ గా 2 ట్యాంకర్స్ లో ఇది జరిగింది, ఆ రిజెక్ట్ చేసాం, దాన్ని వాడనే లేదు. దాంట్లో కూడా డాల్డా ఘీ అని చెప్పారు. తర్వాత 9వ సెప్టెంబర్లో వీరేం చెప్తారు? అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. ఇది 18/9. ఇక్కడనేమో ఈవో క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు ఓన్లీ వెజిటేబుల్ ఫ్యాట్స్. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఎందుకంటే మీరు అడ్వకేట్ కాబట్టి తర్వాత టైం అంతా మీకే ఇస్తాను. ఇంకా లేకుంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్తారా? చెప్తారా ఒక్కొక్క పాయింట్? ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటి ప్లే, ఇది చూడండి. 4 tankers have been kept aside, and then they were kept aside so that they can be used when the reports come. 23/7/2024 again 29 and clear గా చెప్తున్నాడు. They have been kept aside so that they can be used అని. వాడలేదని చెప్తున్నాడు ఆయన. Come clear, but our reports unfortunately didn't come clear. Then we rejected, we sent away, and then we stopped from that supplier. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 4 ట్యాంకర్స్, అప్పటికే 4 ట్యాంకర్స్ వచ్చేసాయి, దాన్ని వాడారు. వెంకటేశ్వర స్వామి కలియుగ దేవుడికి ఎలాంటి అపచారం! మళ్ళీ ఒక్కసారి మీకు ప్లే చేస్తాను సార్, ఎందుకంటే వైటల్ ఎవిడెన్సెస్ ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు కి, ఎందుకంటే మీరు అడ్వకేట్ కాబట్టి 9 నిమిషాలు మీరే మాట్లాడాడు. గీ అయితే వాడారు, ఆ గీ అయితే వాడారు, చూసిండ్రా ఎక్కడ వాడారు అనేది ఇంకొక విషయం. What happened during the so-called controversy on laddus? Tirumala Tirupati Devasthanam. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను సార్ అంటే ఇది మీరే క్లియర్ గా చూశారు.
ఇక ఆయన ఏం చెప్పాడో చూడండి అప్పుడు ఆ కాలంలో. అనేవాడు లేడు, దేవుడు అనేవాడు నథింగ్. దేవుడు అనే కాన్సెప్టే రాంగ్ కాన్సెప్ట్. అది ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అని చెప్పాను. ఎందుకంటే వీళ్ళు సనాతన ధర్మం గురించి చెప్తున్నారు ఆ కుటుంబం కాబట్టి. పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్న ఎవరైతే నాకు ఎక్కడ మతం ఉంది, నా కూతురు క్రిస్టియన్ అబ్బా, నా కూతురు క్రిస్టియన్. సో It's been lowered by Chandrababu Naidu. సార్ ఓకే సార్, ఇది చెప్పండి. మీకు ఆల్రెడీ మీకు క్లియర్ గా ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈవో ఏం క్లియర్ గా లేదండి. చెప్పాడు, ఈవో క్లియర్ గా చెప్పాడు. ఇంకా నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్లే మోర్ వీడియోస్. చాలా మంది క్షమించాలా, ఎందుకంటే మనకు ఇందులో వెరీ సింపుల్. అయోధ్యలో అక్కడ మనం నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఏదో పోయినసారి ఓట్లు వేసారు, ఈసారి అయోధ్య అని చెప్తే ఓటు వేయలేదు. అయోధ్యనే ఓడిపోయింది బీజేపీ. ఒక దళితుడు గెలిచాడు. పక్కన బీజేపీ 2 times సిట్టింగ్ ఎంపీని పక్కన పెట్టి ఒక దళితుడిని గెలిపించారు. అది కూడా ఓపెన్ కేటగిరీ సీట్లో, నాట్ ఏ రిజర్వ్డ్ ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ సీట్లో. దాని తర్వాత ఏం చేశారు అంటే ఈ అమిత్ షా, మోడీ అనే వాళ్ళు సరే నార్త్ ఇండియాలో కావట్లేదు, వాళ్ళు అక్కడ చైతన్యవంతులు అయినరు అనుకున్నారు. చూశారు ఎక్కడ ఈ చిచ్చు పెట్టవచ్చు అంటే మనకు ఒకటి దొరికాడు, ఒక లో ఐక్యూ అంటే బుద్ధి తక్కువ వెధవులు. అందులో పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ టిగ్గు పెట్టారు. ఆవేశపరుడు, సరే ఏదో మన గెలిచాడు, 21కి 21కి వచ్చినాయి, డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చాము, ఏం చెప్తే చేస్తాడు అని అనుకొని ఈ బుద్ధి తక్కువ వెధవ లో ఐక్యూ పర్సను అతను ఏం మాట్లాడిండు గత 10 సంవత్సరాలు పబ్లిక్ లైఫ్లో. ఆయనేం కొత్త కాదు రాజకీయాలకి, 2008లోనే గెలిచాడు. ఏం మాట్లాడతాడో అతనికే అర్థం కాదు. ఒకసారేమో రాజశేఖర్ రెడ్డిని పంచలూడ చూసి కొడతా అంటాడు. ఏది అప్పుడు వాళ్ళ అన్న పార్టీ పెట్టి ప్రజారాజ్యం, వాళ్ళ అన్న ప్రజారాజ్యం ఏదో దీనికి యువసేన ఏదో ఉన్నాడు, యువరాజ్యం ప్రెసిడెంట్, యువరాజ్యం ప్రెసిడెంట్ బీసీలు అని చెప్పి బీసీల పార్టీ అని తెస్తే అందరు ఆస్తులు అమ్ముకొని దాంట్లోకి వస్తే ప్రజారాజ్యం పోయిండ్రు. వాళ్ళ అన్న సరే ఏదో మెగాస్టారు, అతని కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఏం లేదండి. అతను అల్లు రామలింగే బిడ్డని పెళ్లి చేసుకొని పైకి వచ్చినోడే. దానికి ఇవాళ మన వాళ్ళు యూత్ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్మేసి కొందరేమో ఆయన పార్టీ పెడితే టికెట్లు కొనుక్కుంటున్నారు. ఈ రోజు కూడా ఎవడండి టికెట్లు కొనుక్కొని ఇంకా 75 ఏళ్ళోడు స్టెప్పులు వేస్తే చూసేటోడు. నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు, ఏ దేశంలో చూస్తున్నారు చెప్పండి? 75 రూపాయలు 200 రూపాయలు 200 రూపాయలు టికెట్ పెట్టి ఇప్పుడు వాని కొడుకు కూడా స్టెప్ చేస్తున్నాడు. వాడి మనవాడు వస్తే ఇప్పుడు నిజంగా అమ్మాయికి కరెక్ట్ టైంకి పిల్లలు పుడితే వాళ్ళ మనవాడు కూడా వచ్చేటోడు. అంటే ఇలాంటి బురదక్క వెధవలు ఎక్కడ ఉన్నారు అని భూతద్దంలో ఇండియాలో వెతికితే ఇక్కడ దొరుకుతారన్నట్టు. దాంతో వీళ్ళు రాజకీయం ఏం చేసిండ్రు, రాముడు ఫలించలేదు మనకి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, గణపతిని పట్టుకున్నాడు మోడీ, రేపు మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్స్ వస్తాయని. ఇక్కడ సౌత్ లో ఏం చేయాలి, ఒక పంచాయతీ పెట్టాలి. ఈ తమిళనాడు సనాతన ధర్మము అది ఇది అని చెప్తున్నారు అని చెప్పి అంటే అక్కడ కూడా వాళ్ళ ఓట్లు రాలే. కేరళలో ఒక సీట్ ఏదో వచ్చినట్టుంది, అది కూడా తప్పని వాళ్ళు ప్రూవ్ అయింది. ఇప్పుడు మొన్న ఆమెకు డబ్బులు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ ఏఆర్ డైరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది ఉన్నది, అది దిండిగల్, తమిళనాడు దిండిగల్. దాని ఓనర్స్ ఎవడు అంటే రాజశేఖరన్, సూర్య ప్రభాకర్ అండ్ శ్రీనివాసన్. అతనే పేరే కలియుగ దైవం, లైక్ మీ నా మాదిగా. నాకు తల్లిదండ్రులు పేరు పెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్, ఐఎమ్ ద కలియుగ భగవాన్. పవన్ అంటోడు లేడు, కళ్యాణ్ అంటోడు లేడు. మీ నాయన సిగరెట్ అట్లనే తాగుతాడు. నువ్వు దేనికి పనికి రాకుంటావు, సినిమాలో 4 డ్రాన్స్ వేసుకొని అవి 4 ఫ్లాప్లు అవుతాయి, 4 సక్సెస్ అవుతున్నాయి. ఏదో ప్రజలు నాలాంటోడో మీలాంటోడో డబ్బులు పెడితే కొనుక్కున్నావు. నీకు ఒక లాంగ్వేజ్ లేదు, ఒక క్వాలిఫికేషన్ లేదు. నా మాదిగో బీటెక్, ఎంబీఏ, ఎల్ఎల్బి, ఎల్ఎల్ఎం, పిహెచ్డి చేసిన కాదు పవన్ కళ్యాణ్. ఇంకా మాలాంటోళ్ళం మేధావులం వచ్చి హిందూ వాయిస్ రేస్తే వేరే తిరిగి ఉంటది. నువ్వు అనగాలిన జనాలు నీ పూలగొట్టుకొని ఏదో హిందువులు అంటే కాదు. నిన్ను చూసి ఒక ఆమె ఇక్కడ ఓడిపోయింది, ఏదో హిందువులు ముస్లిం గొడవ పెట్టి ఆమె ట్రైన్ లో భజన చేసుకుంటూ పోతుంది. ఆమెను యాక్చువల్ గా ఇండియన్ రైల్వే యాక్ట్ కింద బుక్ చేయాలి. అది ఆమె విషగత కాదు. ఒక సీట్ లో కూర్చున్న టికెట్ ఇస్తే ఒక సీట్ లో కూర్చోవాలి, టాయిలెట్ పోవాలి, రావాలి, కూర్చోవాలి, అంతే. నువ్వు ట్రైన్ మొత్తం తిరగడానికి నీకు రైట్స్ లేవు. గట్టిగా మాట్లాడితే షీ హాజ్ బ్రీచ్డ్ ఇండియన్ రైల్వే యాక్ట్, షీ షుడ్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్.
Pavan Kalyan should be prosecuted by creating a hatred and saying ప్రతి హిందువు నువ్వు ముస్లిం మీద రెచ్చిపో, క్రిస్టియన్ మీద రెచ్చిపో అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇలాంటి వాళ్ళు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మీకు దేవుని మీద గౌరవం ఉంటే తక్షణమే రాజీనామా చేయండి. మీకు తెలిసి తెలవని ఒక బుర్రతక్కువ వెధవలుగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో టీటీడీలో తెలవకుండా ఆవేశంగా ఆలోచన లేకుండా వచ్చి మాలాంటి దేవుళ్ళ పేరు పెట్టుకున్నాం హిందువులము, మేము స్వచ్ఛమైన హిందువులము. మై చిల్డ్రన్ ఆర్ హిందూస్, మై వైఫ్ ఈజ్ హిందూ, మై పేరెంట్స్ ఆర్ హిందూ. ఎవరు నువ్వెవడివి ఉంటే నువ్వు రా, వచ్చి నువ్వు ఒక పార్టీ వదులు, నీ పార్టీ నీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమిచ్చినావు, నేను రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉంటా, ఇది సెక్యులర్ దేశం అని చెప్పినావు. అలాంటివి నువ్వు జడగట్టుకొని ఓ కొచ్చాగాని మాదిరిగా ఏంటిది అది? ఐఎమ్ సారీ టు సే, బట్ యూ డోంట్ డిజర్వ్ టు బి ఎ పొలిటీషియన్. కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్, ఐఎమ్ సారీ, యూ ఆర్ ఎ లో ఐక్యూ పీపుల్. నిన్ను మోడీ అమిత్ షా వాడుకున్నాడు. నీకు రేపు 3వ తారీఖు తెలుస్తుంది ఏంటి అనేది, దేశ రాజకీయాలు ఎక్కడ పోతున్నాయి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈజ్ గోయింగ్ టు విత్డ్రా ద సపోర్ట్ ఇఫ్ ద కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక వచ్చి మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఏ సంవత్సరానికైనా ఇచ్చుకోండి అని చెప్తే మాత్రం ఇమ్మీడియట్ గా ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి సార్ మెడ మీద. క్యాష్ ఫర్ ఒకటి ఉంది, సిల్క్ స్కామ్ ఒకటి ఉంది. అవునండి, ఇతనే ప్రధానమంత్రి అవుతాడు. అంత టాలెంట్ చంద్రబాబుకు ఉన్నది. హీ విల్ డంప్ పవన్ కళ్యాణ్, ఈ నట్టేట్ల ముంచేస్తాడు. అతను 131 సీట్లు వచ్చినాయి. ఇక్కడ కొడుకుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడు. నిన్న స్టాలిన్ చేసినట్టు, డిప్యూటీ సీఎం చేసినట్టు ఇతన్ని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడు. వంశపారపర్యం అయిపోయింది, రాజకీయం సేవాభావి వంశపారపర్యం అయిపోయింది. అంత అయిపోయింది, అట్లనే రాజకీయాలు అట్లా అవుతున్నాయి. అదే చెప్తున్నా, యూపీఏ లేదు, ఎన్డీఏ లేదు, అంతా ఒకటే. సౌత్ ఇండియాలో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, లాస్ట్ 1 minute ఉంది మనకు. ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు అందరికి చెప్పేది ఏమంటే, మాకు వ్యక్తిగత వైరాలు లేవు, పార్టీల సంఘాలు లేవు. ఎందుకంటే మీరు సనాతన ధర్మం అని మాట్లాడుతున్నారు. సనాతన ధర్మం అని మాట్లాడి నీతి నిజాయితీ మాట్లాడేటప్పుడు మనకి రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కులు ఏంటిది అది చూసుకోండి. మనకు రాజ్యాంగబద్ధమైన ఒక పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడకండి. అదర్వైజ్ నీకు నాకేం పంచాయతీ లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అంతకన్నా ఏమి లేదు. మీరు ఆవేశపడితే మీకన్నా ఎక్కువ 1000 రెట్లు ఆవేశపడేటోళ్ళము. అంతే వారు అయితే భగవాన్ పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళము. లాస్ట్ మాట మీకు వీడియో చూపించాను. ఈవోనేమో వెజిటేబుల్ ఫ్యాట్ ఆ కాయ 4 ట్యాంకర్స్ తిప్పి పంపేశామంటున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు క్లియర్ గా దొరికిండు యానిమల్ ఫ్యాట్ అని, మళ్ళీ అవి పైకి పోయినాయని. ఇది సరిపోదా సుప్రీంకోర్టుకి ఎవిడెన్స్? ఏం లేదండి, 3వ తారీఖు నాడు అతను రాజీనామా చేస్తాడు, వాళ్ళ కొడుకు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు. అక్కడ ఎన్డీఏకి అక్కడ సపోర్ట్ విత్డ్రా చేసుకుంటారు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నాకు తెలిసి నితీష్ కుమార్ని ప్రధానమంత్రి చేస్తారు. ఇంకా ఎవరో ఒకరు ఇతను డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు. ఎందుకంటే హర్యానా తర్వాత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్స్ కూడా వచ్చేది ఉన్నాడు కాబట్టి బీజేపీకి. కాబట్టి ఇప్పుడు 3వ తారీఖు మోడీ, అమిత్ షా చంద్రబాబు వైపు ఉంటాడా, లేకుంటే వాళ్ళు ఓకే రండి సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు మీరు ఏం తీసుకున్నా అంటే మోడీ జుట్టు మన చంద్రబాబు జుట్టు సుప్రీంకోర్టుకి ఇస్తే మాత్రము ఇక ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం